Tuhan, kami minta sampai masih di kemana? Kayak dengan sanam manutan macet tadi ko, mana sampai manutan kereta berapa? Mana sampai ingkon barang ko ini manu jalan, rupin ko dulu tuh, gate ko dulu jalan gate dulu. Te sanam ko iban padaya. 2002 सालना 22 डिसेंबर सान्ताली पार्सी संविधान ना इलंतो करे सेरना ओनादे ते अरे रेस्के होला नोआ सान्ताली पार्सी जितकर मा अबोन पदादा ओना तेन का दिन रे इमेटाम ओनोडे लेकति आयोबन कना ओनोडे ना नितुम दयु कना जानम आड़ांग बाबन हेड़ी ओनोदे मन रविदास टुडू janam alang babon heri janam alang to ayu alang janam ayu ema kona senayabon cacoyabon pasnawabon hante nate chatik jati eman kothe janam alang najan reho onage to janam alang senayabon janam alang saute arho eta alang janam alang bagi kate bam landua eta kate janam alang ge to umul uni ge to upurun janam alang bangkhan amne to hukmu janam alang babon hiring janam alang to ayu alang senawai me nije gidru senawai me eta gidru janam alang te rol ke to okoy homai jom me jahai ko bon chakri aboge to bairi janam alang te rol bon laja bangali ge to bon saja गिदर बाबन सेनावा को जानम आड़ांग ते रड़ना को आबो गेबन बाड़ीजेत को जानम आड़ांग बन हिड़िक हचोयेत को सरकार जखन एमो ओइदेर खेरवाल सरकार जखन एमो खेरवाल वा ओइदेर उन्दो बाबन लाजा खेरवाला गेबन साजा न्याम लेखानेम दरमा उन्दुम लेया खेरवाल तो अकरमा जानम आड़ांग ते बइनि रड़ा मेना तिना दरमा जानम आड़ांग बागी कते एटा आराम ते रोड कते आम तो बाम मेटागो खेरवाल के को मेटा में काहू तो बाय मारागो ओना तो अकय बुझो में जोहार উপস্থিত আজকে আমাদের যিনি অভিভাবক আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু মহাশয় উপস্থিত আছেন আমাদের দুই গভর্নমেন্ট নমিনি মাননীয় বুদ্ধদেব মাহাতো ও মাননীয় গৌরী শঙ্কর মন্ডল বাবু উপস্থিত আছেন আমার কলেজের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষক কর্মবৃন্দ ও সামনে আমার যে যারা আমার সম্পদ কলেজের সম্পদ সর্বোপরি তাদের নিয়ে সবকিছু হয় আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আজকে 21তম সান্তালি ভাষা দিবসে আমি আমার পক্ষ থেকে সবাইকে যথাযথ স্থানে নমস্কার জোহার ও ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালোবাসা দিয়ে এই দিনটিতে কিছু ছোট্ট বক্তব্য বা কিছু কথা বলতে চাই। প্রথমে সবার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আজকে সান্তালি ভাষা দিবস আর আমি একজন সান্তাল, তো সেই জন্য আমি আর এখন বাংলাতে কথা বলবো না, সান্তালিতে বলবো। সরি, আপনারা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ক্ষমা করে দেবেন। আচ্ছা, পেছনে একটু শান্ত হও। তোমরা যদিও বুঝতে পারছি অনেকেই বুঝতে পারবে না, তবুও চেষ্টা করো, ভাষা যত শিখবে তত ভালো। একটা ভাষা যে শিখেছো তাতেই অনেক নয়, সবাই সব ভাষা শিখতে পারে, এটা আমাদের অধিকার আছে। तेही बारगेल मिलाना पर्शी जितकर महा जहां रायपुर ब्लॉक महाविद्यालय वो मनावेदा नोआरेना एतहो बाकरारे इन निबार कथा इन लेया पर्शी तो चेतना नोआ तो सामान को गेबन बड़ाया जहां टोटुआ को पे पढ़ा कना नोआ कोई दिक्कत गेबन पढ़ा कना पारसी बेगोर आबो तो अकोई कना बन ओनारना उपरुम तो बाबन ᱧᱟᱢ किया आबो सान्ताली पार्सी रेना जहां नागाम कना
एतहब खुजा के पे पढ़ावे दा नोआ दो मिटटांग आदि मिद मारे पार्सी कना ऑस्ट्रो एशियाटिक पार्सी हारंज खना नोआ पार्सी दो जानामा कना नोआ पार्सी ना जहां दाड़े मेना अब जहां नितो पठुआ को मेना का पे ओना पाले ओना पार्सी ना दाड़े पाले उन आवरी पे बुझ जामा मिटटांग पार्सी है आम दिशम दिशम में दाना हुचमिया मिटटांग पार्सी के आमा उपरू में सदरा मिटटांग पार्सी के आम नोआ धरती तलारे बांचा रेना अइदरे मामा मेनखान दुख रेना कथा दुख दो चेक कना तेहेñ आबो नोआ जायगा रे सेटेल कते आबो पार्सी तो अकोय तिना बन रोड़ेदा आबो पार्सी ते अकोय आबो लाचार आरिचाली तिना बन चर्चावेदा आबो पार्सी ते अकोय तिना सामहेद बन चर्चावेदा तेहेñ आबो जहां नोआ जायगा रे मेना का पे जहां पठुआ को नुकु दो सामहेद इदि कते पे पढ़ा कना ओना खातिर पले आबो संताली पार्सी पे चर्चावेदा मेनखान नोआ बायरे रे जहां मेना का को नुकु मा तो आबो संताली पार्सी रेना जहां तात्पर्य कना जहां पार्सी रेना गुण मेना का वैशिष्ट्य मेना का ओना तो निथाबी आवरी को बुझो ᱧᱟᱢᱟ আর আবো তো বাধ্য হয়ে কাতে আবো সান্তাড়ি পার্সিতে সামহিতে বন পড়া কানতে ন পার্সি পালেট খানি মনে আনি তো বন সেনাই আসে বন রিকইয়া নিতো নোয়া যুগরে সেটের কাতে আবুয়া যাহা পার্সি সে যাহা যেহেতু আগে যাহা পার্সি মেনা পার্সি বাংখান উনিয়া তো ওখানে জায়গা বাং হইবা আবো নিতো নোয়া আবুয়া সান্তাড়ি পার্সি যাহা বন রড়েদা आबो को तलारे रोड रोड ते आदिगान उनकाना अडु मेना जहां दो आबो ठेन खोजा आट चलाक कना चिकता आदो कना आबोरन हापराम को जदि बन उयहर लेखान सदाय आबो नानाम कथा आबोरन हापराम को तो किंतु नुना सिग्नल तो बाको ताहे कना नितो जहां आबो जहां जुगरे बन सेटेर कना नु लाहान तीर बन हिजे कना नुआ जायगा रे बाको सेटेर दाड़िया थाना एनते रहो आबो जानाम पार्सी दो उनको को बांचाओ दो हलेदा আর ওনা জানাম পার্সি তালা থেকে আবুয়া আরিচালি লাকচার এনে সেরেন সানামা को জিয়র দহ কা তাহলে আবো নিতো উইহর হইয়াবো না নিতো নংকানা যুগরে আবো আবো পার্সি বন আডেদা চিকতে চিদা সে বাংমা আবো তো নিতো তো এটা को সালা বন্তি বন সড়বলন কানা এটা को পার্সি বন আপনারেদা এটা को লাই লাকচার বন আপনারেদা দুঃখ বুঝে আনোয়াকে जहां नितो मई बाबू ते को नितो पे हारा जुनो कना आपे जदि नोआ को पे आदा मिद दिन लो बई बईते अब सांताल जाति की बन मानतो अब ऑलचिकी लिपि जहां दो 1925 साल रे पंडित रघुनाथ मुर्मू उछे लगा तेहिन अब 23 साल रे कोन सेटे लगा मुचे रे 24 गे ले गनो 25 खान के मी 60 शर्मा सेटे रखन तबना नोडे लई पे से तीन कान ऑलचिकी लिपि पे बढ़ाया जहां सांताली पार्सी पे पढ़ा कना उनको बाते तीन कान मेना का पे जे ऑलचिकी लिपि पे बढ़ाया अतोड़ा रे बन नेले को कान से जहां एटा पार्सी तो पढ़ा कना उनको जदि बोल कुली को बाको बढ़ाया नोआ तो मेटा अब दुख रेना कथा कना से अब बड़ी दिन कना जहां दो मिशो शर्मा पुलो कना 100% अब नितो ऑलचिकी लिपि सेना दरकार कान तबना मेनखान अब ओना जायगा रे 25% गान कोन सेना आसे बन नोआ को दो मेटान किंतु अब मेटान जाति रेना आदो रेना डाहार कना बई बईते आदिगान जाति के काटा कना जहाया पार्सी बान मनता को पार्सी बाको जियो दो दाड़े कादा पार्सी बाम जियो दो लेखान आमा सामहेद बाम जियो दो दाड़ेया आमा लाकचार बाम जियो दो दाड़ेया मिद दिन हिलो आमहम आदो तेहिन नोआ दिन रे आदि रस्कर ना दिन कान ताबना 2003 साल ना 22 दिसंबर रे पार्सी ओन हामेड कदा अबो इरलाना थोक रे सेलेक्ट लेन ताबना आदि गलप रे ना दिन कना रस्कर ना दिन कना खाली रस्के सुमुंग दो बाना नोआ पार्सी चिकते अबो बन जोगाव दो होया अबो धरती तला रे चिकते मेटान मानवी लेका उपरुम बन दो होया नोआ उयो ताबना नोआ गिरा हताव हुयो ताबना तेहेन दिन रे दिन कते जाते आबुआ जहां पार्सी कना आबुआ जहां अड़ कना ओना को आलो बन हिड़ीमा बाड़ती बनी रोड़ा तेहेन नोडे आनो आमेटान प्रोग्राम मेना का राजीता यही का जखन मेटान सेरे냐
Telah huding macam metang sering kata dia, tehnya rol tu muncul. রাজীব বাবু তো বলে গেলেন গান করি, তো অনেক দিন থেকে ছেড়েছি, হয়তো কোথাও ভুল ত্রুটি থাকে, স্যার ক্ষমা করে দেবেন। हिंदी इंग्लिश ते मेरा हाल रे हो, हिंदी इंग्लिश ते मेरा हाल रे हो, दिकु सावे में सारे हो, हिंदी इंग्लिश ते मेरा हाल रे हो, दिकु सावे में सारे जाना परसी आयो आड़म दिसो आलो भिड़िया, जाना परसी आयो आड़म दिसो आलो भिड़िया, दिकु कोरे ने बोगा बुरु से बागु आमसुरु दिको कोरे ने बोगा बुरु सेवा को आमसुरु गुरु, जाहेरे जाधर बोगा बुरु दिसो आलो भिड़िया, जाहेरे जाधर बोगा बुरु दिसो आलो भिड़िया, एने जे में से रे जे में से डीजे डिस्को दो, एने जे में से रे जे में से डीजे डिस्को दो, बहासाराय दहंग लांगड़े दिसो आलो भिड़िया, बहासाराय दहंग लांगड़े दिसो आलो भिड़िया, दिसो में दाना रे हो, गोटा दिसो में दाना रे हो, दिसो में दाना रे हो, गोटा दिसो में दाना रे हो, जाना दिसो जाना तुद दिसो आलो भिड़िया, जाना आयो जाना परसी आयो आड़म दिसो आलो भिड़िया, जाना परसी आयो आड़म दिसो आलो भिड़िया। আজকে একটা বিশেষ দিন, 22শে ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষা দিবস। আমি প্রথমেই সেই আদিবাসী মহাপুরুষকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। গুরুগঙ্গে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, শারদা প্রসাদ বিষ্ণু,
সাধু রামচাঁদ মুর্মু, বিরসা মুন্ডা, তিলকা মুর্মু, সিধু কানু চাঁদ ভাইরু সহ অন্যান্য যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদেরও শ্রদ্ধা। আমরা সেই দিনটি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে চলেছি আমাদের রায়পুর ব্লক মহাবিদ্যালয়। রাজীব বাবু আমাদের সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানটা চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি একজন সঞ্চালক, সত্যিকারী এত সুন্দর আমাদের একটা সঞ্চালক, তাকে ধন্যবাদ। আমাদের ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি আমাদের একটা কলেজে এসেছেন, এরকম একটা সঞ্চালক আমাদের দরকার। ভালো, খুব ভালো। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ম্যাডাম পার্বতী কিসকু মহাশয়, আমার গভর্নমেন্ট নমিনি দুজন গৌরী শঙ্কর বাবু, বন্ধু বাবু, তাছাড়া ম্যাডাম আপনার সকলেই রয়েছে, আমার সুচিত্রা ম্যাডাম রয়েছেন, আমাদের উনি তো কনভেনার আমাদের এই কালচারের, আর আমাদের শুভেন্দু বাবু, বলদেব বাবু রয়েছেন, এই সায়দা ম্যাডাম আছেন, আফসানা ম্যাডাম আছেন, সকলকে আর নাম দিচ্ছি না, আপনাদের সবাইকে, কিন্তু আমি আপনাদের অনেক অনেক সম্মান জানাই। আমাদের যারা স্যার টিচাররা রয়েছে, আমাদের লক্ষ্মী বাবু রয়েছে, সর্দার সুনীল বাবু সহ আমার সকল ছাত্র ছাত্রী, তোমাদেরকেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আগামী দিনে আরো বড় তোমরা আমাদের ভবিষ্যৎ, এই সমাজের ভবিষ্যৎ। আজকে সাঁওতালি ভাষা দিবস, বহু ভাষাভাষী, বহু আমাদের আন্দোলনের পর, ভাষা আন্দোলনকারীরা লড়াই আন্দোলনের পরে আমাদের 2003-এর 22শে ডিসেম্বরে দেশের সংসদ আইন সভায়, সংসদ সভায় বিল এনে বিল পাস করে ভারতীয় সংবিধানের 8ম তফসিলিভুক্ত হয়েছে, অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের কাছে আজকের দিনটা অত্যন্ত গর্বের, অত্যন্ত আনন্দের। তাই আমাদের এই সাঁওতালি ভাষাকে আরো কিভাবে প্রচার প্রসার করা যায়, এই বিষয়ে আমাদের আন্দোলন চাই। আমাদের পশ্চিমবাংলায় আমাদের প্রায় 60 থেকে 70 লক্ষ আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষজন রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রায় 10-10.5 কোটি, 11 কোটি ছাপিয়ে গেছে। এত মানুষজন যদি আমাদের এই ভাষাকে যদি প্রচার করি, প্রসার করি, প্রসাররা আলোয় নিয়ে আসি, তাহলে আবারও সবাই জানবে ভাষা শিখবে। ম্যাডাম বলছিলেন যে ভাষা শিক্ষার, সত্যিকারের ভাষা শিক্ষার তো কোনো অসুবিধা নেই। আমরা যত ভাষা আয়ত্ত করতে পারবো ততই আমাদের ভালো, তত দেশ বিদেশে আমাদের কোন রকম কোন অসুবিধা হবে না। এটা আমাদের দরকার আছে। এই দিনটি আমরা পালন করছি, আমরা বিভিন্ন সংগঠন, সমাজ সংগঠনরা পালন করছি, বিভিন্ন কলেজে পালন করছি, অন্যান্য স্কুল প্রতিষ্ঠান পালন করছি। যত বেশি আরো আমরা এটা পালন করব, তত বেশি জানাবো, যত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবো, তত আমাদের এই ভাষা এগিয়ে যাবে, সংস্কৃতিটা এগিয়ে যাবে, ততই এগিয়ে যাবে। এটা আমাদের দরকার, আমাদের মাতৃভাষা। তাই তো আমরা বাঙালিরা যারা আছি, আমরাও সেটা বলি। আর সাবধান, নিজের ভাষা, প্রাণের ভাষা, প্রিয় ভাষা, ভাষাটা না থাকলে একটা মানুষের তার কি পরিচয় হবে? ভাষা দরকার। তো সেই দিক এটা আমরা পেয়েছি, আবারও এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সৃষ্টি আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। গভর্নমেন্ট আমাদের পাশে থাকবে, আমাদেরকে যেতে হবে। এডুকেশন, শিক্ষা, আমরা কি বলি এডুকেশন ইজ পাওয়ার, মানে শিক্ষা এত শক্তি আছে, একটা সমাজ, একটা দেশ, একটা জাতি তাকে পরিবর্তন করতে পারে। তাহলে আমাদের সেটা করতে হবে, শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, সে উপযোগী হতে হবে, যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, এবং আমাদের প্রশাসনে আসতে হবে। পলিটিক্যাল ম্যানও দরকার আছে,
সোশ্যাল ওয়ার্কারের দরকার আছে, ভিডিও এসডিও যখন আমরা হব, আমাদের বাঙালিরা হবে, আমাদের বাংলার আমাদের যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তারা এই জায়গায় যখন আসবে, স্বাভাবিকভাবে আমাদের সেই জাতির প্রতি, মানুষের প্রতি, বাংলার প্রতি একটু আন্তরিকতা, একটু ভালোবাসা থাকবে। আমাদের দেখবেন বিশেষ করে এসপি ডিএম সমস্ত কিন্তু তামিলনাড়ু থেকে আসে, ওই দিক থেকে কিন্তু হায়ার এডুকেশন হায়ার রেটের জন্য সব দেখবেন, আমি যতদিন সভাধিপতি আছি ছিলাম, এবারে এমএলএ আছি, তো দেখছি সব ওই দিক থেকেই আসছে আমাদের সাথে। আমাদের ছেলে মেয়েরা, কারণ আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি আসক্ত ডাক্তার মাস্টার, এটার একটু টার্গেটই বেশি। ওই দিকটা আমরা লক্ষ্য রাখি, আমাদেরকে এসডিও হতে হবে, বিডিও হতে হবে, ডিএম হতে হবে, এসপি হতে হবে। এই লাইনকে যখন আসবো তখন আবারও আমরা বাংলায় নিয়ে যাবো। আমরা যেটা সোনার বাংলা ভাবছি, স্বপ্নের বাংলা ভাবছি, বা স্বপ্নের ভারতবর্ষ ভাবছি, তবেই আমরা সেই জায়গায় কিন্তু পৌঁছাতে পারব। হবে আস্তে আস্তে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও চেষ্টা করছে আদিবাসীদের কিভাবে সর্বতভাবে তাদেরকে উন্নয়ন করা যায়, সার্বিক উন্নয়ন। আমরা স্বাধীনতার অনেক বছর পেরিয়ে এসেছি, অনেক সরকারই দেখেছি। আমি বেশিস কারো সমালোচনা করছি, কিন্তু যে যতটা পেরেছে করছে, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অবদান আছে, কিন্তু আরো বেশি আন্তরিকতার সহিত এখনো করছে। আমাদের প্রচুর মানুষ বাইরে যেত অন্যের সন্ধানে, এখন আর অতটা ভাবতে হয় না। এখন রাস্তাঘাট, পানীয় জল, খাবার, মানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, যেটা আমরা মৌলিক অধিকার করি, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এগুলো এটা সরকার করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার আমরা যেটা দেখছি করে যাচ্ছে। আজকে শিক্ষা ক্ষেত্র আমাদের মেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষাশ্রী, আবার কন্যাশ্রী, আবার ঝাড়খণ্ডে আমাদের যারা ছেলে মেয়েরা রয়েছে তাদের যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যাবে, যাদের অবস্থা খারাপ, অসহায়, তাদেরকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড 10 লক্ষ টাকা করছে সরকার। শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কিন্তু অনেকখানি কিন্তু চেষ্টা করছে। আমরা সেই সুযোগগুলো আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানে যেটা এডুকেশন পারপাসে আমাদের টাকা পয়সা যেটা সরকার আমাদের স্পন্সর করে, যেটা দিচ্ছে, সেটা যদি আমরা গার্জেনরা সহ ছাত্রছাত্রী আমাদেরকে যদি আমরা সেই টাকাটা যদি ওই পারপাসে রোটেশন করে, ওই পারপাসে অন্য কিছুতে যদি না খরচা করি, তাহলে এমন বিশেষ কিছু টাকা পয়সা ভরতে গেলে সরকারি সম্পদ, সবুজ সাথীর সাইকেল, আগে তো আমরা হেঁটে হেঁটে যেতাম, সে তো জমির আলে হাঁটতে হতো, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সময়। এখন আর এতটা হয়, এখন সাইকেলে সবাই যায়, সাইকেল, মোটর সাইকেল, রাস্তা হয়েছে, আর জমির আলে যেতাম, এখন আর জমির আলে করে যেতে হয়। পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষের চিকিৎসা, যারা চিকিৎসা না পেয়ে মারা যেত, অভুক্ত অবস্থায় রাত্রে মায়েরা ঘুমতো, ছেলেগুলোকে কোনো রকমে খাওয়াতো, কিন্তু সবকে খাওয়ানোর পরে মা কিন্তু আর বলবে না যে আর হাড়িতে ভাত আছে কিনা, সে মা আর কাউকে সেটা বলে না। সে ওই যদি থাকলো, না হলে ওই অবস্থায় সে আবার বিছানায় তাকে যেতে হতো, আর সবার পেছনে মা ঘুমায়। তাই আমরা যারা সচেতন হচ্ছি, আমরা যারা পড়াশোনা করছি, আমরা সেই মাতৃ জন্মদাতা, তারাই তো আমাদের ভগবান। যারা জীব সৃষ্টি করে নিয়ারেস্ট আমার ভগবান কে? মা বাবা। প্রথম গুরুজন কে? আমাদের মা বাবা। তাহলে মা বাবাকে কোন রকমই কোন অশান্তিতে আমরা রাখবো না। যখন বৃদ্ধ হবে, বয়স হবে, সবাই তো ওই বয়সে যাবো, জন্মিলে মরিতে হবে, মরতে কথা। তাহলে আমরা কেউ অমরত্ব নয়, মরতে তো হবে সেই জায়গায় প্রত্যেকদিন। তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরা সেই জায়গায় শিখবে,
আমরা বাবার কাছে শিখেছি, দাদুর কাছে শিখেছি। এই মানবিকতা বোধটা আরো বেশি জাগ্রত করতে হবে। মানবিকতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এগুলো থাকবে। বড়দের প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা, এইটা আমরা সবাই মিলে কিন্তু দায়িত্ব সহকারে এগুলো আমাদের করতে হবে, খুবই করতে হবে। আমাদের বৈবাবু তাকে এনে সেরেঞ্জও ঠেলতে হবে। বাহা এনে, সহরা এনে, লাগলে এনে, পাতা এনে সেরেঞ্জ পারবো কিনা তিনে সুন্দর, তিনের চেহারা সেরেঞ্জ আড়ি দিন না সেরেঞ্জ পাবে, কিন্তু সেরেঞ্জ আড়ি মজ চেহারা সেরেঞ্জ আর আয়াতে জ্বালান সেরে ও নিজেই রচনা করেছেন, নিজেই লিখেছেন আর নিজেই সুর দিয়েছেন। দারুণ হয়েছে ম্যাডাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর অনেক সুন্দর গান করেছে এবং সুরটা যেটা দিয়েছেন অত্যন্ত দারুণ। এটা একটা সামাজিক, সেটা তার আমাদের আজকের দিনের তাৎপর্যের সাথে কিন্তু তার একটা মিল আমাদের সাথে। এগুলো কিন্তু আমাদের কোন ইন্টারভিউ জিতে গেলে, আমি অনেক এখন দেখছি বিভিন্ন জায়গায় যে কোনো ইন্টারভিউ হয়, আমাদের যারা এক্সপার্টরা রাখেন তাদের একটা ইন্টারেস্ট জাগে যে যে কমিউনিটি থেকে এসছে তার কমিউনিটির একটা গান, ওই আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ থেকে এসে, আচ্ছা আদিবাসীদের গান জানো? বলে হ্যাঁ জানি, তো তার একটা গান বলুন। এখন যারা এক্সপার্ট থাকে তাদেরও ইন্টারেস্ট হয়। আমি নিজেও বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ যখন দিতে গেছি আমাকে গান বলতে হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের নিজেরও একটু মনে হয় এবারে যদি কোনো জায়গায় আমি সে এক্সপার্ট হিসাবে যাই, তাহলে আমারও মনে হয় যে একটা সবর সম্প্রদায় থেকে এসে তার ভাষাতে একটা গান গাই, দেখি বাবা কেমন একটা গান। সবাই কিন্তু এরকম, যার যেটা সংস্কৃতি, যার যে সম্প্রদায় থেকে এসছে তার সেই সংস্কৃতিটা সে কতটা জানে, এটা যাচাই করে সে কতটা ভালোবাসে, সে তার তবেই তো তার নেক্সট তাদেরকে উৎসাহিত হবে করবে। তো এটা আমাদের করতে হবে, কারণ আমরা আজকে যতজনেই আছি আমরা আমাদের কলেজের গর্ব। বলছিলেন ম্যাডাম তো বলে যে এটা আমার সম্পদ, আর সত্যিকারে এটা আমাদের সম্পদ, কলেজের তো বটেই এবং আমাদের সমাজের জাতির সম্পদ। আজকে আমরা ফুটবল খেলায় 24টা কলেজের মধ্যে আমরা প্রথম হয়েছি, এটা দারুণ ভালো লাগেছে। আমি যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম সেদিন, কিন্তু একটা কোনো মানে প্রশাসনিক বড় একটা কাজে আমি ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। আমি ডিএম অফিসে ছিলাম, আমি ভাবছিলাম যে একটু হলেও যাবো, কিন্তু সময় করতে পারলাম না। সে হলো আমি দূর থেকে ম্যাডামকে বলেছি, ম্যাডাম সুন্দর হোক, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাদের ছেলেরা অন্তত যেন, ছেলেরা এবং মেয়েরা আমাদের যেন ফাইনালে যেন জিততে পারে, এরকম একটা উৎসাহ। তো সবাই মিলে একটা ভালো হয়েছে, সবাই মিলে সকলের জন্য একটা হাত তালি হোক। আমরা সবাই আমরা যারা ভাগের জন্য জিতেছি, আমাদের সমস্ত ছেলেমেয়েরা আরো বড় হোক, আরো বড় হোক, আরো উৎসাহিত হোক। আমাদের কলেজে কি বলবো, যে একটা তো সম্মানের পালক এসে ঢুকলো, বুঝি আবারও আছে। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, চেষ্টা থাকলে হয়, হবে। আর খুব ভালো লাগছে আমাদের ছেলেমেয়েরা আরো খেলাধুলোতে বলে। আমাদের কি বলেছিলেন বিবেকানন্দ বলেছে, আমাদের কথা না, যে গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা অনেক ভালো। মানে তৎকালীন সময় এটা দরকার ছিল, বা এখনো দরকার। ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করতে গেলে ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে তার আত্মশক্তি জোগাড় করতে হবে, তার কনফিডেন্স, ওভার কনফিডেন্স, নিজের বিশ্বাস, বিশ্বাসযোগ্যতা, আত্মবিশ্বাস, এটা কিন্তু খেলার মধ্য দিয়ে, শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু সেইগুলো পাই। এগুলো তার থেকেই হয়, শুধু শুধু হয় না তো, সেটা তৈরি করতে হয়। আমরা তো ভাগ্য 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 এই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, ভাগ্যটাকে তো তৈরি করতে হবে, গঠন করতে হবে। এইটা তবেই তো ভাগ্যটা আসবে। আমরা সেই জায়গায় আমাদের সবটাই দরকার, মানে কি বলো, যে ক্রীড়াঙ্গন, শিক্ষাঙ্গন, তাই তো পাশাপাশি আমরা থাকেই থাকে। প্রত্যেক কলেজে হোক, স্কুলে হোক, খেলার মাঠ কিন্তু থাকবেই থাকবে। যারা তৈরি করে স্কুল,
যারা আমাদের গুরুজনরা যারা চিন্তা ভাবনা করে যে এই জায়গায় একটা স্কুল দরকার, কলেজ দরকার, তারা বলে একটা ফুটবল মাঠ কোথায় করা যায়, এটাও কিন্তু ওখানে সেই পরিস্থিতি আছে, সেটাও কিন্তু দেখার বিষয়। তাহলে এত সুন্দর, খুব ভালো লাগলো। প্রোগ্রামটা আমাদের ভালোই হচ্ছে, আরো হোক, আমাদের ছেলেমেয়েরা আরো বড় হোক, উৎসাহিত হোক এবং আমাদের উত্তরোত্তর স্বীকৃতি ঘটুক। আমরা যারা প্রশাসনে আছি, আমরা যারা কলেজের দায়িত্বে আছি, যে যে জায়গায় থেকে ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট, তো আমরা এই পরিচালক সমিতি, আমাদেরও ইচ্ছা এই কলেজের সুনাম হোক, কলেজ উন্নয়ন হোক, কলেজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হোক, সে বিষয়গুলো দেখছি। আর আমাদের একটু প্রত্যেকের একটু তৈরি হতে হবে। সবটা সবকিছু দিয়ে হয় না, আইনের জট থাকে, সেগুলো আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে একটু কোলাবোরেশন করে, নিজেদের একটু বোঝাপড়া করে, নিজেদের মধ্যে যদি সেটাকে সলভ করা যায়, সেটাকে সমাধান করার দরকার আছে। আমাদের বৃহত্তের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে। হয়তো নিজেদের মধ্যে কাজ করলে ভালো হবে, যে 100% নিতিন ক্লিন নয়, আমিও নই, হতে পারে না। ভগবান নিজে না, ঠাকুর দেবতা তারাও নিজে না। আমি গুরুদের কাছে শুনেছি যে ঠাকুর যেমন হবে, আমরা সত্যতে তা দাপট করি দেখেছি। ওই সময় যেমন ছিল সকলেই ছিল, এবারে কলি হয়েছে, লোকে মিথ্যে কথা বলে। তো কলি যখন মিথ্যে কথা বলে, তো এটা কতদিন চলে? তার মধ্যে আমাদেরকে ভালো আছে, এইটা এই যুগের বলতে ভগবানের লীলা। তো এটা আমরা মানি, ভগবান বিশ্বাসী কিছুটা আমাদের তা থাকবে। পুজো পাঠ করি আমরা, সেই বিশ্বাসী তাহলে জীবনটাই দরকার। শুধু ভগবানকেই ডাকছি আর আমি নিজে কিছু করছি না, তাহলে হয় কি? তাহলে আমাকেও করতে হবে এবং আমার শক্তিটাও চাই। তো সবটাই দরকার, কোনটাই একটার মধ্যে হয় না। তাহলে আমাদের সেই দিকেও থাকতে হবে, সবাইকে নজর রাখতে হবে, নিজের দায়িত্ব রাখতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, দায়িত্ব। সবাই ভালো থাকুন, ছেলেমেয়েরা তোমার সবাই দায়িত্ব নিয়ে পড়াশোনা কাজ এগিয়ে চাল। আমরা সবাই কিন্তু আন্তরিক, সবাই আমরা এই কলেজের পরিবার। এই কলেজের শান্তি, সম্প্রীতি, ঐতিহ্য, পরিবেশ সুস্থ থাকুক, সবাই মিলেমিশে যখন আমরা এই কলেজকে আরো এটা উন্নত শিখরে নিয়ে যেতে পারি, বা আমাদের এটা আগামী দিনে লক্ষ্য থাকবে, লক্ষ্যটা থাকতে হবে, তবে তো সে জায়গায় পৌঁছাবো। এটাও মনে হয় বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে না পৌঁছাচ্ছ, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও যেতে হবে, ঠিক সাকসেস হবে। তাহলে আমাদের এটা শান্তিনিকেতন ভাবতে হবে আগামী দিন। সেই শান্তিনিকেতন আমরা গর্ব তৈরি করতে হবে, আমাদের করলেই অবশ্যই হবে। আমরা যদি শান্তি চাই, শান্তি, তাহলে অবশ্যই শান্তি হবে। অশান্তি